बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम FM 99.4 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਸਰਤ ਫਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਉਸ ਰੱਬੇ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਰਹੀਮ ਹੈ, ਕਰੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਚੰਦ ਤੇ ਚਾਨਣੀ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਨੂ ਤਿਤਲੀ ਤੇ ਭੰਵਰੇ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ कि तुसी अज इस खूबसूरत मौसम में जिथे जिथे भी हो अपनी जिस मंजिल वाल तुसी बढ़ गामजन वो बढ़ रहे हो तुहानू अल्लाह ताला अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। अज 1 जून 2023 ते जेठ की 18 तारीख है। तुसी सुन रहे हो FM 99.4 पंजाब रंग। ते अज मैं दसी चला कि अज दे जिहड़े साडे परौणे वो जनाब वहीद अनवर साहब हैं। तुसी पंजाबी ते उर्दू दे बहुत अच्छे शायर हो ते शायरी इंसानी जज्बात दी अक्कास है। शायर मुआशरे दी अख है ते वो अपने शऊर नाल अपनी सोच नाल मुआशरे दी बेशुमार चीज़ां ते बेशुमार उतार चढ़ाव नूं वेखदा ते फिर उन्हां सारियां सोचां उन्हां सारियां उतार चढ़ाव अपने लफ्ज़ां दा रंग दे के एक शाहकार बना देदा। शायर ते अदीब मुआशरे दियां खूबसूरतियां ते मुआशरे दियां जड़ियां कमियां ते जितने भी उतार चढ़ाव उन्होंने अपने ख्याल नाल एक नवी समत ते नवी जहत अता करदा। ऐसे ही खूबसूरत लफ्ज़ां ते जज्बियां दे शायर वहीद अनवर साहब साडे नाल मौजूद हैं। जनाब वहीद अनवर साहब मैं तुहानू बहुत खुश आमदीद कहंदी हां। अज दे साडे इस प्रोग्राम विच तुसीं शामिल होए, साडे वेड़े च तुसीं आए, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह तुसी मेरा तारुफ करवा ही दिता है, मेरा नाम वहीद अनवर है और मैं अपना तखल्लुस ज़ाहिर दे नां तो मतलब तखल्लुस रखदा है ते FM 99.4 दा और पंजाब रंग दा मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ कि तुसी अज मैनू अपने प्रोग्राम च सद्दिया है। नासर भाई का, माद भाई का ते मुसर्रत साहबा का मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ। ये बड़े दिनों तो प्रोग्राम बन रहा है सी लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसियां सी कि आया नहीं सी जा रहा, लेकिन नासर भाई की मेहरबानी है कि इन्होंने मुसलसल कोशिश जारी रखी तो मैं अज तुहाडे नाल मौजूद हाँ इत्थे। जी बहुत शुक्रिया सर। असीं तुहानू दोबारा जी आइआं नूं आखदे हां इस प्रोग्राम विच ते मैं अपने सुणन वालिआं नूं भी दस्सी चलां कि तुसीं भी इस प्रोग्राम विच साडे नाल सांझ पा सकदे हो। साडा WhatsApp नंबर 0519291 ते साडा ऑफ एयर कॉल नंबर 0519291 भी है। ते कलाम प्रोग्राम दा जिहड़ा बाकायदा आगाज़ है वो असीं एक खूबसूरत कलाम नाल करदे हां। तुसीं साडे नाल रहो, असीं परत के वापस आंदे FM 99.4 दे वेले असीं परत के आगे वापस। ते अज मैं अपने सुनने वाले दसी चला साढ़े अज दे परौणे जनाब वहीद अनवर साहब हैं जिहड़े पंजाबी ते उर्दू दे बड़े अच्छे शायर हैं ते साडा गलबात दा सिलसिला इन्हां नाल जारी रसी। तुसीं भी साडे इस प्रोग्राम विच सांझ पाओ। साडा WhatsApp नंबर 0519291 ते साडा ऑफ एयर कॉल नंबर 0519291 भी है। तो वहीद अनवर साहब मैं तुहाडे नाल बाकायदा आगाज़ करांगी। मैं तुसीं मैनूं दसो कि तुहाडी जंपल जिहड़ी है वो किस जगह दी है, सारा उहदे बारे सानूं तफसीलन दसो जी। मेरा ताल्लुक चीचा वतनी दे नाल है। चीचा वतनी दे नाल एक पिंड है, चैक नंबर 112 बहादुरगढ़। ये मेरा जंपल अपने उत्थे पिंड दे विच रहा और इब्तदाई तालीम पिंड दे प्राइमरी स्कूल तो हासिल की और वो प्राइमरी स्कूल बड़ा टिपिकल प्राइमरी स्कूल सी। 3 उस्ताद सन ते 5 क्लासां पढ़ाते हुंदे सन ते बड़ा मज़ा आंदा हुंदा सी। वो सानू लग्या ही नहीं कि असीं पढ़ रहे हैगे हां ते वो इस तरह करदे करदे ना प्राइमरी जमात क्लीयर हो गई। प्राइमरी जमात च एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पर उभर के आए तो उस तो बाद फिर गौरमेंट हाई स्कूल चीचा वतनी दाखला हो गया और उत्थे भी एज ए तुसी कह लो कि डिस्टिंग्विश स्टूडेंट के तौर पर चलते रहे और मैट्रिक तक चीचा वतनी रहे और चीचा वतनी च तालीम कंप्लीट करन तो बाद फिर ना गौरमेंट कॉलेज साहिवाल च FSC वास्ते चले गए। तो इब्तदाई सारा जिहड़ा सैटअप जिहड़ी ग्रोथ जिहड़ी ख्यालात दी डिवेलपमेंट हुई या जो चीज़ां असीं ऑबजर्व कीतियां वो सारियां अपने पिंड नाल अटैच है ने ते ओह गलियां
ਤੇ ਉਹ ਟਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਉਹ ਜਾਮਣ ਦੇ ਦਰਖਤ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਹੀ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰਖਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦੀ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਵਹੀਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ FM 99.4 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ। ਵਹੀਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ 05192911521, ਸਾਡਾ ਆਫ 에ਅਰ ਕਾਲ ਨੰਬਰ 05192911520 ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਹੀਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ 99.4 ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਨਾਬ ਵਹੀਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ। ਤੇ ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦਾਂ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਸਾਹੀਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ FSC ਕੀਤੀ ਔਰ BSc ਵੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਬੇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਹੈ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਹਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਿਹਨ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਸਾਹੀਵਾਲ ਮੇਰੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸੈयद ਰਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਗੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ BSc ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਸਾਹੀਵਾਲ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। MSc ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦਾਖਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਸਾਹੀਵਾਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MSc ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਲਜਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈ ਜਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਾ। ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਸੂਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਤੇ ਪੈਸੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕਅਪ ਅੱਛਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ MSc ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚूँकि ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇ ਗੜਬੜਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਟੀਚਰ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਬਤਦਾਈ ਲੈਕਚਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਿਆ। ਸਰ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਪਛਤਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਘਬਰਾ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵਾਪਸ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਤੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਗਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ MSc ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ। 2004 ਚ ਮੈਂ MSc ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ MPhil ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ MPhil ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਸੀ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ,
ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਲ ਸਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ MSc ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਸਟੂਡੈਂਟ MPhil 'ਚ ਆਏ ਔਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ MPhil ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਰਹੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ MPhil भी कंप्लीट हो गया। माशाल्लाह बड़ा अच्छा। ज़ाहिर है केमिस्ट्री एक बड़ा अच्छा और ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ MSc ਆਪਣਾ FSc ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਸਾਹੀਵਾਲ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ FSc ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਲਾਈਫ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਔਰ ਕਿਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਦਬ ਸਰਾਏ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰਿਹਾ और एक साहिवाल का हर पुराना मंटगोमरी नाम सी ਇਹਦਾ और एक खूबसूरत शहर हैगा जे और ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰੇ ਟੁਰੇ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਦਬੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਅਦਬੀ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਦਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੀ ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਆਈਡੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਟਰੇਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਦਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਉਸ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਉਸ ਇਦਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਚੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਵਹੀਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ 05192911521 ਸਾਡਾ ਆਫ 에ਅਰ ਕਾਲ ਨੰਬਰ 05192911520 ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਗਏ FM 99.4 ਦੇ ਵੇੜੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਨਾਬ ਵਹੀਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ। ਵਹੀਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਏ ਤਾਲਬੇ ਇਲਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ MBA IT ਵਾਸਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਔਰ ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ MSc ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਡਾਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਇੱਕ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਔਰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੌਬਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਕੰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ FSc ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਾਣ। ਗੋ ਕਿ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫੀਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਿਆਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੜਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰ KRL 'ਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੈਕਚਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੜਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜੌਬਸ ਹੈ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ 5 ਸਾਲ ਸੀਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਜੌਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਈਵਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਜੌਬ ਛੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ MSc ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੌਬ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰੀਆਂ। ਬਈ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲਨ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੰਤਹਾਈ ਰਹਿਮਤ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ MPhil ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ MPhil ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸੂਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਸੀ ਔਰਸਕੌਮ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਜਿਪਸ਼ੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਚਕਵਾਲ ਸੀਮੈਂਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਲੋਕ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਏ, ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਫਰੈਸ਼ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CV ਦਿੱਤੀ ਔਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਪੇਜ਼ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ KRL ਔਰ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪੇਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਹਦ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਮੈਂ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਥੀਸਿਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 4-5 ਕੋਲੀਗ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਜਦੋਂ ਥੀਸਿਸ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸੂਸੀ ਕਰਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਫਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਬਸਤਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੋ। ਜੀ, ਸੀਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਸਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਸੀ ਚਕਵਾਲ ਔਰ ਡੇਲੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸੀਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ 2-3 ਸਾਲ ਤੇ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਾਈਫ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆਸਤਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੌਬ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰਫਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਆਫਿਸਰ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਟੈਸਟ 'ਚ ਟੌਪਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਟੌਪਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਔਰ 2010 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੀਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਏਜੰਸੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਐਕਸਪਰਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਜੀ ਹੈਗਾ ਸਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਦਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀ ਨੋਇਤ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਚੂੰਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹ ਇਤਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫੀਲਡ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰੇ ਬਣਾ ਲਏ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਦੀਦ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਰੂਲ 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਦੀਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਾਦਰਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ और होना ये शोबा एक बाकायदा अलहदा शोबे के तौर पे फील्ड है एक पूरी जी और फिर ना नेशनल फोरेंसिक साइंस एजेंसी फील्ड बनाई गई और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੱਖੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਏਜੰਸੀ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਏਜੰਸੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਮਾਡਰਨ तफ्तीशी सिस्टम ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान मुतारफ करवा देता है बल्कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल के बराबर कर रहे हैं उस तक पहुंचने की तैयारी और कोशिश जारी है पाकिस्तान के अंदर भी जड़ियां भी एजेंसीज इंटरनेशनल लेवल का एक काम शुरू की कोशिश की जा रही है जी जी असी इस शोबे ਦੇ ਵਿੱਚ ना सिर्फ खुद अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ दूसरे ਜ਼ੈਲੀ इदारे है उन्होंने भी नाल लेके चल रहे हैं जी मैं अपने सुनने वाले दसी चला अज साडे प्रोग्राम छां दे मेहमान वहीद अनवर साहब उन्हां नाल गलबात साडी जारी है और सुनदे एक होर खूबसूरत गीत ते परत के वापस आने ते असी परत के आगे वापस तुसी सुन रहे FM 99.4 दे प्रोग्राम छां अज दे साडे इस छां दे वेले दे मेहमान जनाब वहीद अनवर साहब हैं जिहड़े उर्दू ते पंजाबी दे शायर हैं साड़ी गलबात जारी है वहीद अनवर साहब नाल ते वहीद अनवर साहब मैनू ये दसो कि जिहड़ी शायरी है तुसी इस वाल किस तरह मायल होए और तुहाडा जिहड़ा पहला शेर आया जिहड़ा पहला तजुर्बा आया उस बारे भी सानू दसो जी जरूर मैं समझदा कि ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਵਾਰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਟਸ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਇਲਹਾਮੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਸਾਸ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਬਤਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਸਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜੁਦਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਨਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁਹਰਕਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਾ ਲਏ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਐਫਐਸਸੀ ਔਰ ਬੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਵਾਲ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤਾਜ਼ਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਈਵਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦਰਖਤ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੀ ਅਮਲ ਕੋਈ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤਖਲੀਕ ਬਣਦੀ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਤੇ ਬਸ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਐਕਸੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਵੀ ਬੋਲਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਬੋਲਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੇਰੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਉਹ ਉਰਦੂ। ਜੀ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਸਟ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਰਦੂ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕਤਾ ਹੈਗਾ ਜੇ, वही शौक़ आशनाई वही जुस्तजू नहीं है, वही शौक़ आशनाई वही जुस्तजू नहीं है, मेरे पुरबहार गुल में वही रंगोबू नहीं है। मिला देर बाद तुझसे तो खुला ये राज मुझ पे, तेरा है वजूद सारा मगर इसमें तू नहीं है। एक कथा मैं लिखिया और मैं लिख के ना लुको के रख लिया ना, ते मैं वो पढ़ ना लवे ना, ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ। ਔਰ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਔਰ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਨੂੰ ਦੂਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਕਿਧਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਨਾ? ਜੀ, ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਕਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਉਹ ਕੁਝ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਮੌਜੂਦ ਨਾ। ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ? ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਦਬ ਸਰਾਏ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੈयद ਰਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੀ ਸਾਈਵਾਲ, ਔਰ ਬੀਐਸਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਈਵਾਲ ਦੀ ਮਗਰਬੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਸਾਈਵਾਲ ਦੀ ਮਸ਼ਰਕੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਗਜ਼ਲਾਂ ਪੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਬੇਵਜ਼ਨ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੈਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਦੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਥੋੜਾ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ
ਪੜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਨਕੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜੀ, ਅਗਰ ਜੀ। ਬੇਵਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਅਦਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪਿਓਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਿਓਰਿਟੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ, ਉਹਦਾ ਕੁਦਰਤੀਪਨ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਹੈਗਾ। ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀਪਨ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ। ਕੁਦਰਤੀਪਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹਾਂਜੀ। ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤਵਾਜ਼ੁਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਬਹਿਰ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਬਤਦਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਆਰਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਟੀ ਪੰਜਾਬ ਟੀ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਖੈਰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲਿੰਕ ਚੱਲ ਪਏ। ਹੁਣ 3 4 5 ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚ ਨਿਖਾਰ ਆਸਤਾ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਵਹੀਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ, ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਟੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਹਣਿਆ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੋਮ ਬਣਾ ਲੈ, ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਕੋਈ, ਹਰ ਸੋਹਣਾ ਦਿਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਏ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ, ਉਂਝ ਤੇ ਠੀਕ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਸੁਖੀਆਂ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ, ਮੇਰਾ ਫੇਰ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਸੱਜਣ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਹੁੰਦਾ ਏ ਸੱਜਣ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੱਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ, ਇੱਥੇ 2 2 4 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ 2 2 4 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਸ਼ਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੱਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ, ਇੱਥੇ 2 2 4 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਇਸ਼ਕ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਕਿ 11 ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, 11 ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਂਝ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਟੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਹੀਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਹੀਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ FM 99.4 ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ 05192911521, ਸਾਡਾ ਆਫ 에ਅਰ ਕਾਲ ਨੰਬਰ 05192911520 ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵਹੀਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂ। FM 99.4 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਨਾਬ ਵਹੀਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਵਹੀਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੋਰਾ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੋਰਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋਏ? ਜੀ ਮੈਡਮ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸੀ ਨਾ,
ਤੇ ਜਾਫਰ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੈਂਡਮਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਕਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜੀ, ਉਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਰੰਗ ਜੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਖਸੂਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਵਾਤੀਨ ਡਾਈਜੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਾਕਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੌਨ ਐਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਉਦੋਂ ਲਾਈਵ ਹੀ ਸੁਣੀਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਰਾਹੇ ਰਾਸਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਰਾ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਾਕਰ ਤੇ ਜੌਨ ਐਲੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਦਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਅਦਬ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਨਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ? ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ, ਅਫਸਾਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਐਫਐਸਸੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਅਲਖ ਨਗਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਲਖ ਨਗਰੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮੁਫਤੀ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਅਲੀਪੁਰ ਦਾ ਅਲੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਦਬ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੇਬ ਖਰਚ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਮੈਂ ਅਫਸਾਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਔਰ ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਸਰ ਨਿਗਾਰੀ ਔਰ ਇਵਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ। ਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵਾਕਿਆਤ। ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਸ਼ਹਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਸ਼ਹਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਅਫਸਾਨਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬਸ ਇਹ ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਫਸਾਨੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਸਿਕ ਉੱਥੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮੁਫਤੀ ਦੀ, ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਸ਼ਹਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਨੋ ਕੁਦਸੀਆ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਸ਼ਹਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਾਨਿਆਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਸਰ ਹੈ ਉਸੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵਾਕਿਆਤ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਰਵਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਦਰਾਵਤੀ ਅਫਸਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਅਫਸਾਨਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੈਰ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਅਫਸਾਨੇ ਹੈ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਖੈਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਦਬ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਬੇਸ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਵਹੀਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਗਜ਼ਲ ਕਿਕਰਾਂ ਥੱਲੇ ਛਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਕਰਾਂ ਥੱਲੇ ਛਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਝੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਬਨੇਰੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ।
ਆਪੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੂੰ ਰਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁਣ, ਆਪੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੂੰ ਰਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁਣ, ਲੇਖਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾੜੇ ਤੇਰੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸੂਰਜ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਏ, ਵਾਹ, ਜੇਕਰ ਸੂਰਜ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਝੂਠਾਂ ਵਾਂ ਜਾਂ ਰੱਜ ਰਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਵਾਂ, ਵਾਹ, ਝੂਠਾਂ ਵਾਂ ਜਾਂ ਰੱਜ ਰਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਵਾਂ, ਐਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ, ਖਬਰੇ ਕਾ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਕਿਕਰਾਂ ਥੱਲੇ ਛਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਝੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਬਨੇਰੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਕਸਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਤਜਰਬਾਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਚੱਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਹੀਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਮ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਗਏ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਹੀਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਵਹੀਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਤਾਸਿਰ ਕੀਤਾ? ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੇਰਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੌਜੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਛੜਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਨਾ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਅਕਸਰ ਉਰਦੂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਦੂਸਰੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਮੌਜੂਆਤ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬਾਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮੌਜੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਵਹੀਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਸਾਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਲਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਲਿਖਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ? ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਔਰ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈਗਾ। ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆ ਗਏ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾਤ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਗੋਲ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਆਖਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੋੜ ਹੈ ਔਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦੇ ਨੇ ਖੁਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਸ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਔਰ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਰਫਾਨੇ ਇਲਾਹੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਸਹੀ। ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਰਫਾਨੇ ਇਲਾਹੀ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰਾਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੌਜੂਦ ਇਨਸਾਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗੁਲੂਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੀਤ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਮੈਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਗੀਤ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੈਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਟਿਊਨ ਜਾਂ ਤਰਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਮੌਸੀਕੀ ਕੈਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੰਗਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਤਕਬਿਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲਾਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ। ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਗੁਲੂਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣੇ ਪਸੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਦੇ ਗਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਜੀ। ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਔਰ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲਤਾ ਔਰ ਰਫੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨੇ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੌਸੀਕੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਸਾਰੇ ਮਖਸੂਸ- ਮੌਸੀਕੀ ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਖੁਦ ਕਦੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੌਸੀਕੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਨਾ। ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੈਕੇਜ ਪੂਰਾ ਫੋਲਡਰ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਲਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤੀ ਚਲਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਹੀਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ 05192915521, ਸਾਡਾ ਆਫ ਏਅਰ ਕਾਲ ਨੰਬਰ 05192915520 ਹੈ। ਔਰ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਨੇ। FM 99.0 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਛਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਚਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵਹੀਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਲੀਮ ਰਾਜਾ ਬਾਰਾ ਕਹੂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਕਬੂਲ ਖਾਨ ਚੱਕਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਹੀਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਦੀਦ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਚੂੰਕਿ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਇੰਸੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿਤਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਿਖਾਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭਾ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ MSc ਜਾਂ MPhil ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਫਸਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਜਾਂ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨਨ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਯਕੀਨਨ ਅਨਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਾਦੀਆ ਕੌਸਰ, ਫਿਆਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ
ਤੇ ਨਦੀਮ ਬਲੋਚ ਸਾਈਵਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਔਰ ਵਹੀਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲਹਿਜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸ਼ਫੀਕ ਹੁਸੈਨ ਸੁਹਾਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਵਹੀਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਹੀਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵਾਲदैन ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ, ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਓ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਨਾਲ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਵਾਲਦ ਤੇ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ origin ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਾਬੁਲ ਮੋੜ ਦੇ ਰੱਬਾ। ਸਾਡਾ ਬਾਬੁਲ ਮੋੜ ਦੇ ਰੱਬਾ। ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜਹਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਰਚਾਵਣ ਵਾਲਿਆ ਰੱਬਾ। ਲੱਖਾਂ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਏ, ਰੌਣਕ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਏ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੂਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਵੇ ਰੱਬਾ। ਸਾਡਾ ਬਾਬੁਲ ਮੋੜ ਦੇ ਰੱਬਾ। ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਪਾਰੋਂ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਵੇ ਰੱਬਾ। ਸਾਡਾ ਬਾਬੁਲ ਮੋੜ ਦੇ ਰੱਬਾ। ਔਰ ਨਿੰਮ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰੇ, ਖਾਲੀ ਮੰਜਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਵੇ। ਨਿੰਮ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰੇ, ਖਾਲੀ ਮੰਜਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਵੇ। ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਾਂ ਚੋਪੇ ਵੱਟੀ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਤਾਂ ਪਾਵੇ। ਟੁੱਟੀ ਤੰਦ ਨੂੰ ਜੋੜ ਵੇ ਰੱਬਾ। ਸਾਡਾ ਬਾਬੁਲ ਮੋੜ ਦੇ ਰੱਬਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਬੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਖੜਕਾ ਖੰਗ ਨਾ ਖੰਗੇ, ਸੁਣਨਾ ਵਿਹੜਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਡੰਗੇ। ਚਿੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਅੱਤ ਮਚਾਈ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਵੰਡੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਤੋੜ ਵੇ ਰੱਬਾ। ਸਾਡਾ ਬਾਬੁਲ ਮੋੜ ਦੇ ਰੱਬਾ। ਔਰ ਬੰਦ ਦੇਖਣਾ ਫੱਟ ਲਕਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਕਰਾਂ ਆ ਕੇ ਘੇਰੇ ਪਾਏ, ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਫੱਟ ਲਕਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਕਰਾਂ ਆ ਕੇ ਘੇਰੇ ਪਾਏ, ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਵੇਲਾ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਵੇ ਰੱਬਾ। ਸਾਡਾ ਬਾਬੁਲ ਮੋੜ ਦੇ ਰੱਬਾ। ਔਰ ਆਕੜ ਆਪਣੀ ਭੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਬੂਹੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਕੜ ਆਪਣੀ ਭੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਬੂਹੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਂਝ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤੋੜ ਵੇ ਰੱਬਾ। ਸਾਡਾ ਬਾਬੁਲ ਮੋੜ ਦੇ ਰੱਬਾ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸਵੱਲਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਅਜ਼ਲੋਂ ਕਲਮ ਕੱਲਾ। ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸਵੱਲਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਅਜ਼ਲੋਂ ਕਲਮ ਕੱਲਾ। ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬੁਲ ਕਮਲਾ ਚੱਲਾ। ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵਣ ਵਾਲੇ, ਬਰਜ਼ੁਖ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ। ਬੰਦੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵੇ ਰੱਬਾ। ਸਾਡਾ ਬਾਬੁਲ ਮੋੜ ਦੇ ਰੱਬਾ। ਸਾਡਾ ਬਾਬੁਲ ਮੋੜ ਦੇ ਰੱਬਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰੇ ਵਾਲदैन ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਵਹੀਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ 6 ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ।
ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਡਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਜੌਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਸਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਵਾਈਫ ਮੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਵਹੀਦ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ, ਪਸ਼ਤੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੈਰ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹਲੇ ਉਹ ਜ਼ਰਬੁਲ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਯਾਦ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਹੱਥੋਂ ਇਮਕਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਸਾਏ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਗੈਰਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਹੀਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਚ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ, ਪਰੌਣੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਬ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।